प्रिय शिक्षा आज आम कलामाणिकरे प्रसंगटीर द्वितीय भाग को पाठ करिबा। एही कविताटीर पद को पद भल भाव बुझिबा पढ़िबा और ता अंतर्गत प्रश्नर उत्तर देवा को चेष्टा करिबा। तेबे चलो पिला माने आरंभ करिबा। आमे गत श्रेणी रे कौन कौन पढ़िथिले तार किछि आलोचना करिबा। कवि विषय रे जानिले, पद्यर मुख्य कहानी को बुझिले, स्वर और ताल सहित कविताटी को गाइले। समस्ते बहुत बढ़िया गाइल। तेबे आमे ता अंतर्गत किछि प्रश्न देखिदेवा। कहिल देखी प्रश्न 1, कलामाणिकरे कविताटीर कविंको नाम कौन? ता पई चारोटी विकल्प रहिछि। विकल्प गुडी को देखिनियो। विकल्प क मधुसूदन राव, ख रविंद्रनाथ ठाकुर, ग बलराम दास, घ अभिमन्यु सामंत सिंहार। बहुत बढ़िया पिला माने। कविंको नाम होची अभिमन्यु सामंत सिंहार। प्रश्न 2, कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारଙ୍କ जन्मस्थान केउठी? विकल्प देखिदवा। विकल्प क बालिया, ख नुआपड़ा, ग बालीकुद, घ मथुरा। तेबे सामंत सिंहारଙ୍କ जन्मस्थान केउठी? बालिया। बालिया को जगह रे आछि? बालिया आम जाजपुर जिला रे अवस्थित। एबे आमे प्रश्न 3 को जिबा। एही कविताटी रे कवि कलामाणिक बोली काहा को संबोधन करिसंती? विकल्प गुड़िक क पंडित, ख श्रीकृष्ण, ग माता यशोदा, घ बलराम। ठीक उत्तर श्रीकृष्ण। बहुत बढ़िया पिला माने। एबे प्रश्न 4 को जिबा। कविता रे केउ भावर वास्तव चित्र प्रतिफलित होई? तेबे विकल्प रहिछि चारोटी। विकल्प क दुख, ख सुख, ग वात्सल्य प्रेमर, घ मातृ स्नेहर। बहुत बढ़िया पिला माने। वात्सल्य प्रेमर। प्रश्न 4, निम्नलिखित मध्यरु केउटी कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारଙ୍କ लेखा? ठीक उत्तर कहिल। चारोटी विकल्प रहिछि। उत्कल कहानी, माँ, बाघ गीत ना रक्त शिखा। ठीक उत्तर बाघ गीत। बहुत बढ़िया पिला माने। प्रश्न 5 को जिबा। कलामाणिकरे कविताटी कविंकर केउ काव्यरु उद्धृत? चारोटी विकल्प रहिछि। क विदग्ध चिंतामणि, ख प्रेम कला, ग रसवती, घ चढ़ई गीत। ठीक उत्तर विदग्ध चिंतामणि। बहुत बढ़िया पिला माने। प्रश्न 6, धीरे घेन कानन रे एठारे धीरे शब्द कविता रे केउ अर्थ रे व्यवहृत होईछि? चारोटी विकल्प देखिनियो। बालक माने, ख पंडित माने, ग लोक माने, घ आस्ते आस्ते। ठीक उत्तर पंडित माने। बहुत बढ़िया पिला माने। प्रश्न 7, काननर 3टी प्रतिशब्द लेख बा कहिला देखी। काननर प्रतिशब्द कौन कौन हबो? उत्तर जंगल, वन, विपिन। बहुत बढ़िया पिला माने। भल उत्तर दउछ। प्रश्न 8, कविताटी रे माता यशोदांकर श्रीकृष्णଙ୍କ प्रति केउ भाव प्रतिफलित होईछि? कहिल। तेबे उत्तर कविताटी रे माता यशोदांकर श्रीकृष्णଙ୍କ प्रति आवेग भरा वात्सल्य प्रेमर वास्तव चित्र प्रतिफलित होईछि। बहुत बढ़िया पिला माने। समस्ते भल उत्तर देइछ। प्रश्न 9 को जिबा।
ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଧୀରେ ଘେନ ଡ୍ୟାସ୍ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଡ୍ୟାସ୍ ମାତ କଳାମାଣି କରେ। ଆଜି ତ ପଢ଼ିଲ, କହିଲ ଦେଖି ତେବେ ଉତ୍ତର ହେବ ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳାମାଣି କରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳାମାଣି କରେ ମୋ କଳାମାଣି କରେ। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନହାରା କଳାମାଣି କରେ ମୋ କଳାମାଣି କରେ। ଏବେ ଆମେ ପଦ 2 କୁ ଯିବା। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନହାରା କଳାମାଣି କରେ। ତେବେ ପଦ 2 ରେ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଦ 2 ରେ ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଗରିବ ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଗରିବ ତଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସାହାରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନହାରା ଏବଂ ଅନ୍ଧଟିଏ ଯେପରି ତା ବାଡ଼ି ବିନା ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରେ, ସେହିଭଳି ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦଟିରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବିତାଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି। ପଦ 2 ରେ ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଗରିବ ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଗରିବ ତଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସାହାରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନହାରା ଏବଂ ଅନ୍ଧଟିଏ ଯେପରି ତା ବାଡ଼ି ବିନା ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରେ, ସେହିଭଳି ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦଟିରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବିତାଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତେବେ ପଦ 2 ରେ ଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିଦେବା। ନିଧନ ଅର୍ଥ ଯାହାର ଧନ ନାହିଁ। ସଂଖାଳି ଅର୍ଥ ସେହି ଧନ ଯାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଗି ରଖିଥାଉ। ଲଉଡ଼ି ଅର୍ଥ ବାଡ଼ି। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ଅନ୍ଧର ସାହାରା। ହେଇ ଦେଖ ଚିତ୍ରଟି, ଇଏ ହଉଛି ଅନ୍ଧ, ତାର ସାହାରା କିଏ? ବାଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଦ 2 ରେ ଥିବା ସମତାନ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନହାରା। ତେବେ ସମତାନ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ? ପସରା ଓ ରତ୍ନହାରା। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ, ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ତେବେ ଏହି ପଦ 2 ଆଧାରିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଦେବା। ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, ଉତ୍ତର ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବ। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବିକଳ୍ପ କ କଂସ, ଖ ସୁଦାମା, ଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଘ ନିଜକୁ ନିଜେ।
ନିଜକୁ ନିଜେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଶୋଦା ମାତା ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି? ନୁହଁ। ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ଶବ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ କଣ? 4ଟି ବିକଳ୍ପକୁ ଦେଖିଦେବା। କ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା, ଖ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ସାହାରା ବାଡ଼ି, ଗ ଅସହାୟର ସାହା, ଘ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଡ଼ି। ତେବେ ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ଶବ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ଅସହାୟର ସାହା। ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଦରିଦ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କଣ ହବ? ଦରିଦ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଧନୀ। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ସେହିଭଳି ଜ୍ଞାନୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କଣ ହବ? ଉତ୍ତର ଅଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ରୂଢ଼ି ପରି ଆଉ କେତୋଟି ରୂଢ଼ି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିଲ? ଉତ୍ତର କଣ କଣ ହବ? ଅକଲ ଗୁଡୁମ, ଅକଲ ସଲାମି, ଅକାଳ ଚଡ଼କ, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଆକାଶ କୁସୁମ, ଆଶା ଭରସା। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛ। ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ଉତ୍ତର ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବ। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବିକଳ୍ପ କ କଂସ, ଖ ସୁଦାମା, ଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଘ ନିଜକୁ ନିଜେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଶୋଦା ମାତା ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି? ନୁହଁ। ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ଶବ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ କଣ? 4ଟି ବିକଳ୍ପକୁ ଦେଖିଦେବା। କ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା, ଖ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ସାହାରା ବାଡ଼ି, ଗ ଅସହାୟର ସାହା, ଘ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଡ଼ି। ତେବେ ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ଶବ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ଅସହାୟର ସାହା। ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଦରିଦ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କଣ ହବ? ଦରିଦ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଧନୀ। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ସେହିଭଳି ଜ୍ଞାନୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କଣ ହବ? ଉତ୍ତର ଅଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ରୂଢ଼ି ପରି ଆଉ କେତୋଟି ରୂଢ଼ି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିଲ? ଉତ୍ତର କଣ କଣ ହବ? ଅକଲ ଗୁଡୁମ, ଅକଲ ସଲାମି, ଅକାଳ ଚଡ଼କ, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା,
ଆକାଶ କୁସୁମ ଆଶା ଭରସା। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା, ତାର ଉତ୍ତର କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 6, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ବନ୍ଧନୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିନିଅ। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାହେଲେ? ପସରା, କାନନରେ, ସଂଖାଳୀ, ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଏବେ ଆସ ଆଉ ରତ୍ନହାରା। ଏହି କବିତାର ଶବ୍ଦ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ମିଶିକରି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତୁମେ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ତେବେ କହିଲ ଦେଖି, ନିଧନ ଡ୍ୟାସ୍ ମୋର ଦରିଦ୍ର ଡ୍ୟାସ୍, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ ସେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ପୂରଣ କରିବ। ତେବେ କ'ଣ ହବ? ନିଧନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ନିଧନ ସଂଖାଳୀ। ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ବେକାରଟାରେ ଦିଆହେଇଛି, ସେଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କାନନରେ ଆଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପଦ 1ରେ ଥିଲା, ନୁହଁ? ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ 7, ଅସଜଡ଼ା ପଦକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ଦେଖିଲ ପଦଟି ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବ। କ'ଣ ଅଛି? ଦରିଦ୍ର ନିଧନ ମୋର ପସରା ସଂଖାଳୀ, ରତ୍ନହାରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ହୃଦ ବାବୁରେ। ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବ। କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ? ଉତ୍ତର ନିଧନ ସଂଖାଳୀ ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପାଠଟି ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲେ। ଏବେ ଆସ କବିତାର ପଦ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶିକରି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ, କଳା ମାଣିକରେ ମକଳା ମାଣିକରେ। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ, କଳା ମାଣିକରେ ମକଳା ମାଣିକରେ। ନିଧନ ସଂଖାଳୀ ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, କଳା ମାଣିକରେ ମକଳା ମାଣିକରେ। ନିଧନ ସଂଖାଳୀ ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, କଳା ମାଣିକରେ ମକଳା ମାଣିକରେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଜିକା ଶ୍ରେଣୀ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ତମ ପାଇଁ କାମ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତମ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ନିଧନ ସଂଖାଳୀ ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା। ଏହି ପଦଟିକୁ ପଢ଼ି ଏବଂ ବୁଝି ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ।
ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଲ? ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।